ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਲੂਣੇ। ਖਟ ਤੁਰਸੇ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ। ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕ ਜਾਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਧੰਨਵਾਤਾ ਰਾਜਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਲੂਣੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕੋ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਛਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰਤ ਕੇ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਜੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਛਕ ਲਿਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੇ ਉਹ ਛਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
सब रस मिठे मन्ने सुने सा लूणे, कि माँ एक तो तू मिठे पदार्थ ये लैके आई करो बना के, पर मिठे पदार्थ असी छके नहीं। और मिठा जोड़ा तकरीबन सबनों पसंद है, और खास करके जिन्होंने शुगर हुई वे ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि पहले छकिया भी इन्ना है, हुण डॉक्टर ने मना कर दिता है। वो सगों मन लचाउंदा मिठे नूं वेख के कि मिठे पदार्थ, पर ये मिठे पदार्थ है किहड़े? सतगुरु जी कहते उस परिपूर्ण परमात्मा के हुक्म नूं मन लेना, उनके बचनों नूं, उनके भाणे नूं मिठा करके मन लेना, बस ये साडे वास्ते मिठे पदार्थ ने, तो असीं रोज़ ही छकने रहने उन्होंने भाणे विच है। सुने सा लूणे, ते सलूणे शब्द वैसे साडे हरियाणे कई पिंडां दे विच हरियाणे च ये शब्द बोलिया जाता सलूणा। आप जी बजुर्ग जानते होगे कि जो दाल सब्जी बनानी उन्होंने अक्सर सलूणा कहा जाता सी, पर अगे जाके तो शायद पता ही ना लगे सलूणा होता क्या है। सलूणे तो भाव अर्थ है कि लूण वाले पदार्थ। सतगुरु जी कहते उस परिपूर्ण परमात्मा की सिफत कोई पढ़े कोई गाए, उस सिफत नूं कन्नां दे नाल सुन लेना, तो माँ इहदे तो वध के जिहड़े सलूणे पदार्थ ने होर कोई भी नहीं हो सकते। उनकी सिफत सलाह सुनना ही साडे लई सलूणे पदार्थ ने, तो असीं हर वेले ये पदार्थ छकने। खट तुरसे मुख बोलना, मारण नाद किए। हुण खट्टे पदार्थ भी बहुत सारे ने जोड़े बड़े प्रसन्न होकर छकते हैं। सतगुरु जी कहते सी माता खट्टे भी छकने, पर वो खट्टे पदार्थ की ने कि अपने मुख के नाल रसना के नाल परिपूर्ण परमात्मा की सिफत नूं बोलना, उनके गुणां नूं गाउणा, ये खट्टे पदार्थ ने, और ये असीं हर वेले छकने। खट तुर से मुख बोलना, मारण नाद किए। हुण ये पदार्थ तो आम घरों में बनते हैं, मिठे लूणे ते खट्टे, जिन्हों खट मिठे कहा जाता है। पर कई बार इन्हां पदार्थों को होर स्वाद बनाने के लिए मसाले बहुते विच पाए जाते हैं। मारण का अर्थ है मसाले, और इन्हां मसालियां दे, इन्हां जबान दे इन्हां रसा कसा करके फिर वड्डे वड्डे होटलों च बंदा पहुँचता है। तो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं माँ इन्हां पदार्थों को होर स्वादला बनाऊंगी असीं भी मसाले पाए ने। वो मसाला कहता है, फिर बेनती करते हैं रब की परमेश्वर की सिफत नूं, उनके हुक्म नूं मन लेना मिठे पदार्थ ने, उनकी सिफत नूं कन्नां नाल सुन लेना ये सलूणे पदार्थ ने। तो मुख के नाल गुरु गुरु जपना, परमेश्वर की सतगुरु की बाणी नूं पढ़ना, ये खट्टे पदार्थ ने। तो इन्हां सारे नूं होर स्वादला बनाउणगे। नाद दा अर्थ हुंदा कीर्तन, कीर्तन का मसाला विच पाया है, और कीर्तन जिहड़ा है इस सारे स्वाद नूं होर जिहड़ा है 4 गुणा बधाउंदा है। छत्ती अमृत भाऊ एक, जाको नदर करे। माँ से तो 36 तरह के पदार्थ छकने, कोई 1-2 तो गिनती की है। हुण माता कहते कि पुत्र 36 तरह के अज किहड़े छक गया है, किन्ने छकाए ने? सतगुरु जी कहते उस परिपूर्ण परमात्मा का भाव प्रेम, ये 36 तरह के पदार्थ ने। वैसे 36 पदार्थ ये जोड़े रब ने परमेश्वर ने सानू छकण वास्ते दिते ने ना, ये भी उनकी रहम है, उनकी कृपा है। ये भी कृपा तो बिना नहीं मिलते। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने पावन बचन सुखमणी साहब के तां ही कहे सन कि जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, प्रसाद जिंदी कृपा के नाल
ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂ, ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜੇ, ਇਹ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਾਕੂ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਬਾਬਾ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਿਤਾ, हे ਪਿਤਾ ਜੀ, हे ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਚਸਕੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਰਫੀ ਦਾ ਪੀਸ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਆਵੇ, ਔਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਗ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਰਸ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਰਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਏ ਅਸ ਕਹਿ ਸਿਰ ਗੁਰ ਦੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ, ਪੁਣ ਤ੍ਰਿਵਤਾ ਪਿਕ ਬੋਲੀ ਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪੁੱਤਰ, ਬੇਖ ਫਕੀਰੀ ਅਬ ਸੁਤ ਤਜੀਏ, ਨਿੱਕੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਤਨ ਸਜੀਏ। ਕਿ ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ, ਸੱਤ ਦਾ ਖਾਧਾ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਖਾਧਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਐਨ ਸੱਜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਾਹੀਂ ਸੋਹਤ ਇਹ ਤੁਝ ਤਾਈ, ਮਾਨੋ ਕਹਿਓ ਮਾਤ ਬਲ ਜਾਈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ, ਬਿਲਹਾਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ, ਸੋਹਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਸੰਤ ਸੁਭਾਏ ਤੁਮਾਰ ਸਦੇਵਾ, ਜਨ ਵਡਿਆਈ ਕੇ ਪਲ ਸੀਵਾ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਨੇਕੇ ਪਟ ਧਾਰੇ, ਜਾਏ ਨ ਕਬਹੂ ਰਹੇ ਸੰਗਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਟਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਪਾ ਲੂਗੇ। ਹਵੈ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਦਾ ਨਵੀਨੇ, ਅਪਰ ਨ ਪਹਿਰਣ ਕੋ ਮਨ ਕੀਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਪਰ ਨਾ ਪਹਿਰਣ ਕੋ ਮਨ ਕੀਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਜ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਟੱਕੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਟੱਕਣੀ। ਕਾਲੂ ਕਹੇ ਕਹਾਂ ਤਨ ਧਾਰੇ, ਹਮਨੇ ਤੋ ਕਬ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਗ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਟੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਲੇ। ਜੇ ਪਹਿਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਜਿਨੇ ਬਲੋਕ ਲਏ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਡਿਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਰੱਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੱਟੇਗਾ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਗਿਰਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸੁਣ ਗੁਣ ਐਨਾ, ਸਮਝਾਵਣ ਹਿਤ ਉਚਰੇ ਪੈਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰਣ ਕੇ ਸਭ ਰੀਤ ਬਤਾਈ, ਜਿਹ ਕਾਰ ਮਨੁਜ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੱਤ ਟਿੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ
केवल संसार ਵਿੱਚ नहीं, वो सुख तो वो पत निरंकार दे दर ते भी मिलती है, वो इज्जत मान उत्थे भी मिलता है। सतगुरु जी ने दूसरा पता शब्द का उच्चारण किया, श्री मुखवाक रत्ता पहनण मन रत्ता सुपेदे सतदान। हुण सतगुरु जी कहते रत्ता पहनण, कपड़े सिपाए ने रत्ते, रत्ते का अर्थ आप जी जानते हो ऐन लाल रंग के, गूढ़े लाल रंग के। वो रंग केड़ा चढ़िया है, कहते मन रत्ता। ये मन प्रेम के रंग दे विच, रब के प्रेम के रंग विच रत्या गया, तो परमेश्वर के प्रेम का जोड़ा ऐन लाल सूहा रंग है ना, वो लाल रंग खुशी का प्रतीक है, खेड़े का प्रतीक है। सतगुरु कहते हैं असी वो रत्ता कपड़ा रत्ता चोला पाया है, साढ़े कोल वो प्रेम का रंगिया हुआ चोला है। सुपेदे सतदान, सतगुरु कहते हैं दूसरा सुपेदी चिट्टा, चिट्टा चोला भी साढ़े कोल है, असी वो भी पाया है। कालू पिता जी वेखते हैं कि कोई कपड़ा कोल नहीं पाया, कहते ने पाया है, तो चिट्टा कपड़ा है किहड़ा, चिट्टा चोला किहड़ा है, कहते सुपेदे सतदान। बस जिहड़ा पुण्य ते दान है, लोड़वंदां की मदद करना, लोड़वंदां दे मददगार होना, ये ही चिट्टा चोला है, क्योंकि अंदर चिट्टा है, अंदर सफेद है, अंदर कालख नहीं। अपना गवा के भी दूसरे का भला करना, सतगुरु कहते हैं ये चिट्टा चोला है, तो इस तो वध चिट्टा तो इस तो वध सोहना कपड़ा संसार में मिलना कितों। नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान। नीली, नीली दर्द है कि साढ़े को नीली पोशाक भी है, लाल भी है, चिट्टी भी है, तो नीली भी है। और नीली पोशाक किहड़ी है, कहते स्याही कदा करनी, स्याही का अर्थ होंदा कालख, तो कदा करने का अर्थ है उन्होंने अंदरों कटना, अंदर के कालख नूं कट देना, ये नीली पोशाक है। ये पाई किवें जाती है जी, ये तीन पोशाकां दस तो दित्तियां, इन्हों पाउणा किवें है, तो पाया किवें जाता है। कहते पहरन पैर ध्यान, पैर, पैर के अर्थ चरण, कहते प्रभु के चरणों के विच ध्यान लाउणा, ये चोला पाउणा है। ये तीन रंगां दे ने, ते जिन्हां ने ये चोले पाले सत जाणो, फिर उन्होंने संसारी कपड़े नाल लैणा देनी नहीं। वो रंग जिवें दा मर्जी पावे, वो संसारी पावे, धार्मिक पावे, वो फकीरां वाले पावे, वो शाहूकारां वाले पावे। सतगुरु कहते सी ते ये पाया ने अपने ध्यान में जिहड़ा प्रभु के चरणों में लाया है, यही साडा चोला है। फिर सतगुरु जी कहते हैं चोले के उत्ते कमर कस्सा भी किया जाता है, उत्ते कपड़ा भी बनिया जाता है, कमर कस्सा भी किया है। सारे वेखण वाले हैरान ने कि लक दे नाल कोई कपड़ा तो बनिया नहीं, कमर कस्सा किया नहीं, पर गुरु साहब जी कहते हैं असीं करके रखने हैं। कर्म बंद, वैसे कर्म बंद का अखरी अर्थ है, कमर का अर्थ आप जानते हो लक, तो बंद का अर्थ हूँ बनने वाला कपड़ा। असीं खालसा बोली विच कमर कस्सा कहने, कमर कस्सा, तो कमर कस्सा किता कहता है, कहते कर्म बंद संतोख का, संतोख का किता है, पूरे बड़ा जबरदस्त कमर कस्सा है। संतोख आ जे तो फिर दिहाड़ी करने वाला जिहड़ा मजदूर है वो भी राजा है, तो जे संतोख ना हो तो भावें सारी दुनिया का राज कर ले है, फिर भी मंगता है। जिन्हों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं जगत भिखारी फिरता है, सारा संसार ही मंगता है। सतगुरु कहते हैं संतोख का कमर किस किता है। धन जोबन तेरा नाम, तेहे अकाल पुरख वाहिगुरू जी, तेरा नाम ही साडे लिए धन पदार्थ ने, तेरा नाम ही साडे लिए जवानी है। तो नाल गुरु साहब जी कृपा करते हैं,
बाबा होर खाना खुशी खुआर। हे बाबा, हे भाई पिता जी, इहदे तो बिना होर जिहड़ा पहनना है, होर पहनण खुशी खुआर। जिहड़ा होर पाउणा केवल दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ वास्ते, और गुरु भला ही करे अज तन ਨੂੰ ਢੱਕਣ वास्ते घट तो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ वास्ते ज़्यादा पाया जाता है। देखो, कपड़ा सोहना होना चाहिए। गर्मी है, गर्मियों के समय वो मुलायम कपड़ा होना चाहिए, पर गर्मियों के विच कोई रेशमी पाई जाए। सियाल होवे, सियाल दे विच रेशमी पाई जाए। कि जिहड़ा कपड़ा गर्मी दे विच होर गर्म होवे, सियाल दे विच होर ज़्यादा ठंडा होवे, तो पाउणा कहदे लई है कि बल्ले बल्ले तो होवे, पता तो लगे। भावें वो गर्मी नाल अंदरों लोहे, जे सियाल दे विच ठंड लग जाए, पर विखाउण वास्ते पाउणा है। पूरे पहरावा केवल विखाउण तक नहीं। हुण तो गुरु भला करे कि पहरावा जिहड़ा रहा ही होर ढंग दा हो गया। ये पहरावा कपड़े पाने तन नूं ढकना सी, तन की नुमाइश थोड़ी करनी सी। ते जे नुमाइश तन की कोई करे तो फिर कहे कि माड़ा हो गया जी। और गुरु साहब जी कहते हैं होर इवें दा जिहड़ा पाउणा है वो अपने तन नूं भी दुखी करता है, तो वेखण वालियां दे मन भी भड़कदे। तन उहदे नाल पीड़िया जांदा, बीमार हुंदा है, मन च विकार चलते हैं। फिर भाई इवें दा पाउणा क्यों है? वो पा जिहड़ा तेरे तन वास्ते ठीक होवे, तेनों सुकून देवे। बाबा होर पहनण खुशी खुआर। जित पैदा तन पीड़िया, मन में चले विकार। ते बड़ा वेखण नूं मिलदा है गर्मियों दे विच भी पैंट कोट, और बड़िया थावां तो देखिए ब्याह शादियों के आम तौर पर हो जाता है कि गर्मी इन्नी महसूस हुई, गश खा के डिग गया जी। फिर पानी पाओ मूँह, फिर हुण कहते हुण ला दो कोट। सतगुरु कहते हैं भाई नहीं, जिन्हों पा के तन रोगी होवे, बीमार होवे, ते मन दे विच कपड़े नूं वेख के विकार चली जाए, जिन्हें खुआर करना वो नहीं पाउणा भाई। दोहरा बावर बातें त्याग कै, कालू बहुर अलाए। कहते पिता कालू जी फिर कहते बावर बातें त्याग कै कि पुत्रा ये कमलियां वाली गल्लां हुण छड्ड दे, चल उठ साडे नाल हुण घर नूं चल। कहया मान घर को चलो, फिर आए बहुत आए। कहते साडा कहना मनो पुत्र जी, हुण घर चलो। बड़िया थावां ते फिर आए, क्योंकि तलवंडी गुरु साहब जी 12 साल बाद आए ने। 7 साल की तो यात्रा की, सुल्तानपुर दे विच रहे ने, तो पूरे 12 साल बाद आके माता पिता नूं मिले ने। कालू मेहता जी कहते हैं पुत्र चलो हुण ते घर चलो। बड़ा फिर है, बड़ी दुनिया फिर ली है। रहो धाम के जय बिसरामू, चावण को नह ले जय नामू। इतने पिता कालू जी फिर बराग में आ गए ने। प्रेम है कि पुत्र आराम करो, घर चलो। तो हुण बिल्कुल किते जान का नाम नहीं लेना, बसेरा फिर लिया है। बाजन पार अरूढ़ तो चरण चरण श्रम सब ही खो। कालू मेहता जी कहते हैं पुत्रा घोड़े खड़े ने, चल घोड़ियां ते घोड़े ते सवार। पैदल चल चल के बड़ा थक गया होगा, हुण कुछ आराम कर, इन्हां पैरां नूं कुछ आराम दे। हुण पैदल चलण की जिहड़ी आदत है उन्हें छड्डो, हुण घोड़े ते सवार हो। सुन सिर नानक बैन उचारे, यह बाजन नह काज हमारे। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इन्नी कृपा की, कोई भी संसार की गल किसी भी तरह की करता है तो धन गुरु नानक साहब जी उस संसार की गल नूं उदाहरण परमेश्वर के नाल जोड़ते हैं कि भाई ये चीज़ां तेरे कोल होण जी सदके हुण रब ने दित्तियां ने।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਨ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸੰਗਾ, ਐਸੋ ਹੈ ਮਮ ਪਾਸ ਤੁਰੰਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕਹੈ ਨਾ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ, ਆਸ ਤੁਰੰਗ ਬਾਂਧਿਓ ਕਿਹ ਥਾਈ। ਪਰ ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਘੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜਾ ਦਿਖਾ। ਸੁਣ ਪਿਤ ਕੇ ਬਚ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਕਹਿ ਸੁਖ ਸਦਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ